وزیر داخلہ صاحب، اگر آپ کا یہ سپنا ہے کہ ہم CAB بل لا کر ہندوستان کے مسلمانوں کا دھرم بدل لیں گے زبردستی، تو یہ تمہاری غلط سوچ ہے۔ قیامت تو آ سکتی ہے، ہندوستان کا مسلمان اپنے دھرم کا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا ہے۔ پتہ ہمارے رگوں کے اندر کن کا خون ہے؟ ہمارے رگوں کے اندر صحابہ کرام کا خون ہے۔ بی بی سمیہ کو بیچ سے چیر دیا گیا تھا لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ حضرت بلال حبشی کے جسم میں سوراخ کیا گیا تھا لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کے پیٹھ پر 20,000 کوڑے برسائے گئے تھے، ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ حضرت امام مالک کی انگلیاں کاٹی گئی تھی، ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ حضرت حسین احمد مدنی کے لیے شوٹ وارنٹ ہوا، ایمان کا سودا نہیں کیا۔ قاسم نانوتری کی کن پٹی پر گولی لگی، ایمان کا سودا نہیں کیا۔ مولانا فضل حق خیر آبادی کو 3 سال تک جزیرے انڈمان نکوبار مالٹا کی تاریخ کے اندر کال کوٹری کے اندر ڈال دیا گیا، ایمان کا سودا نہیں کیا۔ آج بھی عبداللہ 30 کروڑ مسلمانوں کے طرف سے یہ ترجمانی کر کے تیرے کان تک آواز پہنچانا چاہتا ہے۔ ہوم منسٹر صاحب، اگر ضمیر زندہ ہے تو یہ تاریخ کی روشنی میں کہنا چاہتا ہوں، 30 کروڑ مسلمانوں کی ایمان کو چھونا تو دور کی بات، تم ان کے قرآن کو جلانے کی کوشش کرو گے تو تم جل کر بھسم ہو جاؤ گے۔ اس لیے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود چلی ہے۔ دجال فرعون آیا مٹ گیا، ہٹلر آیا مٹ گیا، دجال نمرود آیا وہ بھی اس دھرتی سے نام و نشان مٹا دیا گیا۔ اگر وقتی طور پر 350 MPs ہیں تمہارے پاس تو یہ راجنیتی کے اندر آتی ہے حکومت، جاتی بھی ہے، بنتی ہے، بگڑتی ہے۔ اگر انہوں نے اپنی شرافت کا راستہ چھوڑ دیا تو ان مسلمانوں کے خون کے اندر آج بھی وہی گرمی ہے۔ ان کی گرمیوں نے انگڑائی لینی شروع کی تو تم کو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنے کے لیے کرسی نصیب نہیں ہوگی، تمہیں راستہ نظر نہیں آئے گا کہ ہم آئے تھے کہاں سے اور جائیں گے کہاں پر۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے ہندوستان کے سمویدھان کو بدلنے کی بات کی۔ اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے قرآن سے بھی محبت کرتا ہے، اور انڈین مسلمان اپنے ہندوستان سے بھی محبت کرتا ہے۔ شاید تمہیں یہ معلوم نہیں۔ ہندوستان کے سمویدھان کو بدلنے کی کوشش کی گئی، سمویدھان بدل دو and you can do it and accept that، کر سکتے ہو، لیکن ہمارے قرآن کو اور مسلمانوں کے ایمان کو نہیں بدل سکتے۔ میرے بھائیو، سٹیزن امینڈمنٹ بل کیا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں رخصت چاہوں گا۔ 15 سے 20 منٹ میرے پاس، 15 منٹ اور رہ گئے۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ جہاں پر میں اتنا مختصر بیان کر پایا ہوں۔ اگر اتنا ٹائم مجھے ہر جگہ ملے تو میری آواز نہیں بیٹھے گی۔ دل بھائی جانتے ہیں، میرے بڑے بھائی میرے گائیڈ لائن کرتے ہیں، اور ہمارے سپول کے نوجوان شاعر قیصر رانا صاحب، رانا عموماً ہندو لوگ اپنے نام کے ساتھ جوڑتے ہیں لیکن ان کا ایک شوق ہے رانا جوڑنا۔ رانا صاحب 2 مہینے ہو گئے تقریباً کنٹینیو ہم سوئے نہیں، پوری رات ایسے جاگنا ہوتا ہے، لیکن جب آپ رات کو نہیں سوئیں گے، 1-1 2 گھنٹے بولیں گے تو آٹومیٹیکلی آواز اتنے ساتھ نہیں دیتی۔ اور ہم پھر ایک فیلڈ الگ سے جڑے ہوئے، راجنیتی کی فیلڈ میں بھی ہے۔ آپ کے جو MLA صاحب آئے تھے، ہم لوگوں نے ان کے لیے بڑی محنت بھی کی تھی اور دعا بھی کی تھی۔ دعا اس لیے کی تھی، ضرورت ہے، پروٹیسٹ سے، احتجاج سے ہم اپنی بات زیادہ نہیں منوا سکتے، لیکن جہاں بل پاس ہوتا ہے ہمیں وہاں پر اگر ہم کھڑا ہو جاتے ہیں تو ہم کسی بھی بل کو روک نہیں، ہم بل کو پھاڑ سکتے ہیں، جیسا کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے پھاڑا۔ سامنے کہا تھا، آپ یہ نہیں کہیے گا کہ دستار بندی کا جلسہ سیاسی بات کر رہے ہیں، مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیجئے، کیا سیاست کا تعلق اسلام سے نہیں؟
मेरे नौजवान उलमा बैठे, हजरत उमर फारूक सबसे पहले पीएम थे कि नहीं थे? जिस मुल्क में हम बसते यहाँ पर दो कानून है, एक अल्लाह का कानून है, एक हिंदुस्तान का संविधान। और हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक हम पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, सियासत में आ सकते हैं। जब तक अच्छे लोग नहीं होंगे तो बुरे लोग तो आएंगे इस सियासत में। इसीलिए अब वक्त है अच्छे लोगों का, कलीमा पढ़ने वालों का पॉलिटिक्स में आना। क्यों? अभी जो बिल पास हुआ, जिन पार्टियों को हमने अच्छा समझा उनके मेंबरान ने ही इस बिल को पास करवाया। बिहार के अंदर दो बड़ी पार्टी, उनकी पार्टी के टोटल मेंबरान ने इस बिल को पास करने में वोट किया। वो चाहते तो वो कह सकते थे कि नहीं, मुस्लिम भाई हमको सपोर्ट करते हैं, हम इनके खिलाफ बिल पास नहीं होने देंगे। चाहते तो कर सकते थे, लेकिन नहीं। अगर बोला पूरे लोकसभा के अंदर, अगर वो बोला, कौन था वो? मेरे भाइयों, ये कुरान की ताकत थी, ईमान की ताकत थी। नमाज के बड़े पाबंद है वो, और हमें भी ना पाबंदी नमाज करनी चाहिए। कुरान हमारे एक हाथ में, हिंदुस्तान का संविधान दूसरे हाथ में, और माथे पर टोपी, माथे पर नमाज का निशान। अगर हम मुसलमानों के बीच में ये चीज आ जाए तो मुसलमान फिर किसी से डरता नहीं है। पता उस बातिल के सामने, उस बेलगाम घोड़े को, झूठे को, कज्जाब को, उस फासिक को जवाब देने वाला कौन था? चीख कर कहा कि तेरा नाम हिटलर की लिस्टों में लिखा जाएगा, तेरा नाम लिखा जाएगा। और उस मर्द मुजाहिद ने उसी वक्त उस बिल के 5 टुकड़े करके फाड़ दिया और कहा कि मैं तुझ जैसे मन घड़त कहानी और इस तरह से मन घड़त हिंदुस्तान के आईन की सीने को चाक करने वाले बिल को नहीं मानता। गांधी ने नहीं माना था, मैं भी नहीं मानूंगा। ये ताकत कहां से आई थी? ये ताकत ईमान की ताकत थी, ये ताकत कुरान की ताकत थी, ये ताकत वहदानियत की ताकत थी, ये ताकत टोपी और दाढ़ी की ताकत थी। और एक मर्द मुजाहिद के जिस्म को, बॉडी को हिला सकते हो, लेकिन ईमान की भावनाओं पर, उनके धर्म को तुम बदल नहीं सकते। दुनिया के गद्दार लीडरों, तुम्हारा सपना कभी भी शर्मिंदे ताबीर नहीं हो सकता। व्हाट इज द, हमारा गुनाह क्या है? हमने गुनाह कौन सा किया जो इस तरीके से हम लोगों को कसा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है? कुछ दिनों पहले एनआरसी, अब सीएबी बिल। और मैं आपको बता दूं, ये जो सीएबी बिल है ये बहुत जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है, मैं बता दूं आपको। सीएबी बिल बहुत से लोग नहीं जानते। सड़कों पर कहीं प्रोटेस्ट किया जा रहा हो तो हम लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, और अगर कोई सपोर्ट कर रहा हो पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में, तो हम लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए। अब से पहले भी, परसों भी मैंने सीएबी बिल का खुलासा किया था, मैं आज को बता देता हूं। कुछ जमाने पहले हिंदुस्तान के अंदर जबरदस्ती एक तहरीक चली थी। कौन सी? जबरदस्त धर्म बदलना, धर्म परिवर्तन, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए थे। एंड दैट टाइम दे वर नॉट द सक्सेसफुल। उस वक्त उनका आइडिया बिल्कुल खत्म हो गया था। अब उन्होंने ये सोचा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को कैसे आधे में लाना है, इनको कैसे डराना है। तो उन्होंने कहा कि एनआरसी लागू करो। तो सोचा कि एनआरसी में तो हिंदू, मुस्लिम से ज्यादा हिंदू फंस जाते हैं। जैसे आसाम में फंसा 12.5 लाख हिंदू फंस गए, 7 लाख ही मुसलमान थे। तो अगर मुस्लिम को के चक्कर में हिंदू भी फंस रहा है, लेकिन एक कानून निकाला। कौन सा? यहां इंडिया के लिए नहीं निकाला, डायरेक्ट निकाला अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। जो भी हिंदू इन तीनों देशों से आएगा, मुस्लिम के अलावा कोई भी है, मुस्लिम के अलावा कोई भी है, उनको आते ही फौरन नागरिकता दे दी जाए, फौरन नागरिकता दे दी जाए। लेकिन अगर कोई मुस्लिम आए तो उनको नागरिकता नहीं दी जाए। ये डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब असबियत, भेदभाव।
जो कि हिंदुस्तान के संविधान में भेदभाव ऐसा कुछ नहीं। तो ये कानून पास किया। तो आप कहेंगे कि मौलाना पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से कोई मुसलमान आए या ना आए, हमको उससे क्या लेना देना, हम तो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, हम पर तो कोई एतराज ही नहीं, हमको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब देखिए बहाना इन 3 देशों का, अगर वहां से कोई हिंदू आए फौरन नागरिकता, कोई मुस्लिम आए नागरिकता नहीं, घुसपैठ। हाँ, अगर वो मुस्लिम आया अपना धर्म बदल कर आया, धर्म बदल लिया, हम थे तो अफगानिस्तान में मुस्लिम लेकिन हम हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, तो सीएबी बिल के तहत गवर्नमेंट कहेगा कि तुम हिंदू बन जाओ, तुम आए हो ठीक है, आई एक्सेप्ट एंड अतिथि देव भव, आयुष्मान देव भव, आइए वेलकम, खुशामदीद। इसका मतलब ये होता मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्युक्रिम ज़ैफा। बुखारी शरीफ की जिल्द सानी की हदीस है, उसके अंदर कहा गया कि ईमान का अदब एहतराम करना, तवाज़ो करना मेहमान का, ये ईमान का हिस्सा है। बड़ी ताकीद के साथ शेखुल हक, शेख सानी, शेख अब्दुल हक रहमतुल्लाहि अलैह ने हम लोगों को दारुल देवबंद में इसकी वजाहत करते हुए उन्होंने बताई। तो उनको कहेंगे कि मुस्लिम हो कोई बात नहीं, आओ लेकिन धर्म बदल कराओ, ठीक है धर्म बदल लेंगे वो। अब इंडियन मुस्लिम जब एनआरसी लागू होगा तो एनआरसी में मिसाल के तौर पर 10 करोड़ या 5 करोड़ मुसलमानों का नाम नहीं आएगा। जब नाम नहीं आएगा तो वो क्या हुआ, वो घुसपैठ हुआ। जैसे बाहर के मुसलमान आए तो वो घुसपैठ, अब एनआरसी में जिन मुसलमानों का नाम नहीं आया तो वो भी घुसपैठ। अब अगर हिंदू का नाम नहीं आता है एनआरसी में तो हिंदू के लिए तो कानून है सीएबी बिल, वो फौरन सीएबी बिल के तहत नागरिकता ले लेगा, बच गया बेचारा मुसलमान। जिनका नाम एनआरसी में नहीं है तो उनके लिए 2 ही रास्ता, एक रास्ता ये है कि सीएबी बिल के तहत तुमको हिंदू बनना पड़ेगा तब तुमको नागरिकता मिलेगी, अगर नहीं तुम मुस्लिम ही रहना चाहते हो तो तुम अपनी नागरिकता साबित करो। छोटी छोटी सी भी प्रॉब्लम होगी ना उसकी डॉक्यूमेंट्स में तो उसको रिजेक्ट कर दे, उसको कहेगा गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर लेगा लेकिन नागरिकता साबित नहीं कर पाएगा, आखिर के अंदर वो घुसपैठ ही रहेगा। तो अब घुसपैठ के लिए क्या है, तो घुसपैठ के लिए बनाया जाता है डिटेंशन कैंप, जो कि जेल से भी ज्यादा खतरनाक होता। जब आप डिटेंशन कैंप में आपका लिस्ट चला जाएगा तो आप अपने घर, जमीन, जायदाद, दुकान, किसी भी चीज के मालिक नहीं। क्यों? चूंकि आप इंडियन नहीं, आप घुसपैठ हैं, तो आपकी सारी चीजें जब्त कर ली जाएगी। लेकिन जब आदमी को डिटेंशन कैंप में जाने की बारी आएगी ना तो मुसलमान कहेगा कि भैया ऐसा है, मैं तो आ रहा हूं सीएबी बिल के तहत, मेरा नाम बदल दीजिए, मेरा नाम शंकर है, नाम अब्दुल रहमान होगा, लेकिन चूंकि नागरिकता लेना है कहेगा मेरा नाम शंकर, मेरा भगवान का नाम विष्णु, मेरे मंदिर का नाम महाकाली और मेरा बाप का नाम वासुदेव। अपना नाम सब कुछ बदल सदल करके अपनी प्रॉपर्टी और डिटेंशन कैंप में बचने से पहले ये अपना सब कुछ बदल लेगा। 30 करोड़ मुसलमानों में 15 करोड़ मुसलमान ऐसे हैं जो कमजोर ईमान वाले, जिनका शरीयत से कोई लेना देना नहीं, वो अपनी नागरिकता बचाने के लिए फौरन अपने धर्म को बदल लेंगे, वो हिंदू बन जाएंगे। यानी 1-2 महीने के अंदर हिंदुस्तान के अंदर 10 से 15 करोड़ मुसलमान मुर्तद हो जाएंगे, मुल्हिद हो जाएंगे। ये प्लानिंग है हिंदुस्तान के गवर्नमेंट की। इसीलिए हम चीख कर कहेंगे, अगर तुम्हें दुश्मनी लेनी मुस्लिम बादशाहों की वजह से, दुश्मनी तुम अगर करना चाहते हो तो तुम उन मुस्लिम पूर्वज बादशाहों से, उनसे तुम बदला लो। आज के हिंदुस्तान के मुसलमान तो दिलो जान से इस देश से मोहब्बत करते। अगर तुम कहते हो कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा था इसीलिए हम हिंदुस्तान के मुसलमानों को उसकी सजा देंगे, तो एक बात भूल जाओ, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई। मेरे पास वक्त नहीं, वरना मैं बितफसील आपको
1175 سال تک ہندوستان کے مسلم امپائر نے جو حکومت کی، ان کی تاریخ کیا ہے، ان کی ہسٹری کیا ہے، ان کا اتہاس کیا ہے۔ ہندوستان کے ہندو بھائیوں کو جو سویدھا اکبر بادشاہ کے زمانے میں دی گئی، کسی اور بادشاہ کے زمانے میں نہیں دی گئی۔ ٹوٹل ہندو بھائیوں سے ٹیکس کو معاف کرایا، لیکن یہ صرف دشمنی ہے۔ اگر تم دشمنی کی بنیاد پر اگر ایسا کرتے ہو تو بیٹے بنا لو، تم کو جتنا قانون بنانا ہو۔ میں تو پھر بھی تمہیں کہوں گا کہ ان اناپ شناپ بل کو پاس کرنے سے زیادہ ہندوستان کے 13 لاکھ نوجوان جن کو نوکری نہیں ملی ہے انہیں نوکری دیجیے۔ کشن گنج کے 1300 نوجوان ایسے جنہوں نے سن 2011 اور 13 کے اندر ٹی پاس کیا، بی ایڈ پاس کیا، کوالیفائیڈ ہوئے، یا آج بھی دھان کے کھیت میں دھان کمانے پر مجبور ہے۔ ان کو نوکری دو، کوئی ایسا کام کرو کہ جس سے ہندوستان کا بھلا ہو۔ جس دن تم نے بل پاس کیا اسی دن ہندوستان کی اناج منڈی، ہندوستان کی راجدھانی دلی کی اناج منڈی کے اندر اس فیکٹری کے اندر آگ لگتی ہے، 2.5 گھنٹے تک آگ لگی رہتی۔ تمہارے پاس اتنے آلات تھے ہی نہیں، ایسی فیسلٹیز نہیں تھی کہ ان 5 بلڈنگ میں پھنسے ہوئے نوجوانوں کو، ان مزدوروں کو باہر نکالتے۔ بل پاس کرنے کے لیے تمہارے پاس پیسے ہوتے، اور اگر کہیں کسی بلڈنگ میں آگ لگ جائے تو اس بلڈنگ سے مزدوروں کو نکالنے کے لیے تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ 32,000 کروڑ کا تم بت بنا دیتے ہو، لیکن تم 2 ہیلی کاپٹر نہیں بنا سکتے جس سے اوپر سے آسمان سے پانی ان کا دمکل بنایا جائے، اور ان کے ذریعے سے کہیں پر بھی اگر ایسا اکاسمت اگر کہیں پر آگ لگ جائے، گاڑی نہ وہاں پر جائے، وہاں پر فائر بریگیڈ اگر نہ جائے تو ہیلی کاپٹر کے ذریعے پانی سے بارش کر کے ان کو بچایا جائے۔ 2.5 گھنٹے تک آگ لگی رہی۔ ہوم منسٹر صاحب، آپ کے گھر سے 5 کلومیٹر کی دوری پر 45 مزدور جل کر راکھ ہو گئے۔ بل پاس کرنا بند کرو، اس سے دیش کا بھلا نہیں ہوگا، بلکہ ہندوستان کی دلی کے اندر، حیدرآباد کے اندر اس معصوم بچی کا ریپ کیا گیا۔ جب پہنچے پولیس اسٹیشن اس کی بہن، تو پولیس والے کہنے کہ ہمارے تھانے کا معاملہ نہیں۔ اگر پولیس والے فوراً پہنچتے ٹائم پہ تو اس بچی کی بھی جان بچ جاتی، اور جو 4 لوگوں کا انکاؤنٹر ہوا ان مجرمین کا، ان کی بھی جان بچ جاتی۔ ان کو ایکٹیو تو کرو گے نہیں، صرف بیٹھ جاتے ہو پارلیمنٹ میں پرستاؤ لے کر، بل لے کر بیٹھ جاتے ہو، یہ بل پاس کرو، وہ بل پاس کرو۔ دیکھ رہا ہے تمہارا پرماتما، اور تم کو آواز دے کر کہتا ہوں، میری اسپیچ اگر تم کو سننے کو مل جائے تو تمہیں ایک بات یاد دلاتا ہوں، پاپستھاستے پرپشانتی یم روپم بھینکرم۔ جب انسانوں کی پاپوں کا گھڑا بھر جاتا ہے تو یم روپم بھینکرم، یم دودت آتا ہے، اس کی آتما کو نکال کر نرک کے اندر ڈالتا ہے۔ تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ ہندوستان کے راجنیتاؤں، ہندوستان کے 30 کروڑ مسلمانوں کے دلوں سے کھیلنے والوں، ان کو تکلیف دینے والوں، تمہارا دھرم شاستر تم سے کہتا ہے کوئی معاملہ الجھ جائے تو اپنے گرنتھوں کو دیکھو، ہندوستان کے سمویدھان کو دیکھو، کس بات نے تمہیں اجازت دی؟ ہندوستان کے مسلمانوں کو کیوں چھاٹا؟ قربانی نہیں تھی؟ کہاں سے دیش بھکتی کے پروف چاہتے ہو؟ کشن گنج آ جاؤ، ارڑیا چلے جاؤ، بھاگلپور چلے جاؤ، میانمار چلے جاؤ، شاملی چلے جاؤ، میرٹھ چلے جاؤ، مرشید آباد چلے جاؤ، بکسر چلے جاؤ، آرا چلے جاؤ، پاٹلی پترا چلے جاؤ، شاملی کی میدان جاؤ، بالا کوٹ کی پہاڑی جاؤ، دلی کی چاندنی چوک جاؤ، 2 فٹ زمین مسلمانوں کی دیش بھکتی کا ثبوت دے گا۔ پوچھو ان ساورکر کے نیتاؤں سے، پوچھو ان گوڈسے کے چیلوں سے کہ تمہارا پروف کیا ہے؟ اگر پروف ڈھونڈو گے تو ہندوستان میں نہیں ملے۔ کیوں؟ 1925 میں تمہارا وجود ہوا، اور مسلمان 1925 سے پہلے اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے اپنے خون کی ہولی کھیلی تھی، اپنے خون کو پانی سے بھی زیادہ سستا کیا تھا۔ اگر تم کو دیش بھکتی کی پروف مانگے تم سے کوئی، تو تم کو لندن جانا ہوگا انگریز کے پاس، چونکہ تم انہی سے تمہارا لنک ہے۔
اپنی خیر مناؤ، اس دیش کے لوگوں کو پریشان مت کرو۔ گدی پر بیٹھے ہو، اچھا استعمال کرو اپنی طاقت کا، اپنے پرشاسن کا، تاکہ اس دیش کا بھلا ہو اور ہندوستان کے عوام کا بھلا ہو۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔